أنا معكم على موجات راديو إكسبريس اف ام بلاتو سبيسيال ديجيتال. تلقاونا على ريزو سوسيو نتاعنا شين يوتيوب كيف الباج فيسبوك راديو إكسبريس اف ام. وهذا فضل الفريق اللي موجود معنا اليوم، رانيا منصور في الإخراج، إدم مدب في الإخراج الرقمي. نشكروا كل الفريق اللي موجود معنا اليوم من بداية الام سي سي لا تخوازيام ايديسيون. هوني لو بلاتو سبيسيال في الام سي سي. نشكروا طبعا الفريق الكل من الغربي في البرودكسيون، ليكيب ديجيتال الكل، ساره بيوضي، رانيا تجوري. نشكروا كل الفريق مواصلين معاكم. كما تسمعوا هاو توا معنا في اللايف لي جوستومون كونفيرونس اللي موجودين، لي كونفيرونس اللي باش يكونوا موجودين جوستومون بعد لحظات، وحنا مواصلين في البلاتو سبيسيال نتاعنا بعد ما حكينا اليوم على لامبورطونس دو لا سوفغارد لا ريكوبيراسيون دي دوني ما يخص الكلاود. في النص ساعه الثانيه باش نحكيو اليوم على ان مارشي فوازان خواتنا. اليوم نحكيو على المارشي الجزائري في الجزائر، لا ماتوريتي دو مارشي الجيريان او نيفو دو كلاود اي دو لا سيبر سيكوريتي. هذاك علاش فرحان برشا بضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم. مدام عقيله أساديت ريسبونسابل دو لا سيكوريتي دو سيستيم دانفورماسيون اي دو لا كونتينيتي d'activité au niveau de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural. Madame عقيلة مرحبا بك. ميرسي بوكو. مرحبا بك. شكرا لك شكرا لك. مرحبا بك معنا في اكسبريس اف ام، ومرحبا بك كيف معنا اليوم في البلاتو سبيسيال هذايا. موضوعنا كما قلنا بعد شويه لو مارشي الجيريان جوستومون. ضيفنا الثاني سي سعيد مدون، سي او دون لو اويل اند غاز. سي سعيد مرحبا بك. مرحبا، شكرا، اهلين. شكرا لك. مرحبا بك سي سعيد. مرحبا بك مدام عقيله. في البدايه خلي باش ناخذ انا رايكم اليوم على 3 اديسيون من الام سي سي او. ناخذ رايكم ما يخص ليفينمون هذايا مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو. هو جوستومون كما قلنا من الاسم مغرب، اليوم نحكيو على المغرب العربي كله والجزائر كيف موجوده معنا. نبدا معك مدام عقيله. شكرا. دونك c'est un événement, moi je suis honorée de participer pour la deuxième fois à un événement pareil, vraiment très très riche en rencontres avec des experts de niveau. Ça nous permet de rencontrer des éditeurs dans le domaine de la cybersécurité et du cloud et qui nous permettent de nous mettre à la pointe des technologies. Donc je félicite les organisateurs pour cet événement extrêmement important et très riche. Quand on le quitte, on part avec beaucoup de nouveautés en la matière. Voilà. هذا كما قلنا مرة أخرى ما يخص اليوم السيبر سيكوريتي الكلاود. باش نرجعوا على الموضوع هو في حد ذاته. سي سعيد اليوم كيف نتصور لا ميم شوز ان ايفينمون كيما هذا اون سيغتين امبورطونس اليوم بور لو مغرب الكل جوستومون انو نحكيو على لي دو سوجي هذوما سواء سيبر سيكوريتي لكن زاد الكلاود. Absolument. Yani, c'est bien d'organiser les événements, surtout les deux sujets que vous avez sélectionnés, où il est encore plus important d'avoir ciblé le Maghreb, parce que c'est comme ça qu'il faut s'organiser. Vraiment, si on ne se met pas ensemble, on risque d'avoir des problèmes. Il faudrait vraiment, vous lui avez donné une dimension maghrébine, ça permet des échanges et c'est des échanges très intéressants. D'expérience, de retour d'expérience sur des projets ou des problématiques que différents acteurs ils ont vécu. Donc voilà, chacun a vécu une certaine expérience qui est probablement particulière et ces échanges ils sont très très importants pour nous tous. Exactement, des échanges importants. اليوم justement يخلينا نجموا نقدموا مع بعضنا. احنا كيما قلنا لو سوجي نتاعنا اليوم في البلاتو سبيسيال لا ماتوريتي اليوم دو مارشي الجيريان en termes de cybersécurité et cloud. نبدا معاك مدام عقيله. اليوم لو مارشي الجيريان ما يخص اليوم السيبرسيكوريتي والكلاود où il en est au niveau de sa maturité justement. Alors, ce qu'il faut retenir, à l'heure actuelle en Algérie, le cloud computing, c'est une nécessité absolue qui s'est popularisé auprès de divers acteurs, quel que soit leur niveau. Et que ce soit pour l'hébergement web ou bien pour le stockage des données, etc. Et il faut savoir qu'en Algérie, ces dernières années, il y a une stratégie nationale qui vise à, si vous voulez, elle a tracé une démarche
de mettre l'Algérie au diapason des nouvelles technologies. Ça, c'est une stratégie au plus haut sommet de l'État. Et il y a aussi, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'actuellement en Algérie, il y a de plus en plus une multiplication de start-up et de secteurs d'activité dédiés au domaine du digital. Ils sont très très nombreux et maintenant les entreprises l'ont compris et ils ressentent de plus en plus le besoin du cloud computing. Maintenant, pour la cybersécurité, les institutions de l'État sont plus que conscientes. Elles investissent énormément dans les solutions de cybersécurité. Maintenant, pour le cloud, on va développer davantage comment que ça se passe. Lyoma, justement, madame, surtout dans le domaine dans lequel vous êtes, à la Banque d'agriculture du développement rural, Lyoma, c'est un secteur d'activité Lyoma qui nécessite justement le volet des cybersécurité, la sécurité des données, la sécurité de l'information. Pour un secteur pareil, avec le marché algérien a énormément évolué ces dernières années. Il a évolué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a un aspect très important, c'est le disaster recovery. C'est qui dit c'est la récupération des données après incident majeur. Vous prenez une grande banque avec tous ses data centers, si elle venait du jour au lendemain à perdre ses données suite à un incident majeur, à une cyberattaque par exemple, il faut absolument penser à un plan de rétablissement, de reprise de l'activité. Qui dit disaster recovery dit espace de stockage, qui sont de plus en plus importants. Donc, d'où la nécessité d'aller vers le cloud, solutions cloud. D'où la nécessité d'aller vers des solutions cloud. Maintenant, le cloud, les besoins sont là. Il y a des fournisseurs de cloud computing en Algérie qui sont là. Mais il faut reconnaître qu'il y a une sorte de frein, une grande problématique, pas spécifique à l'Algérie, qui est la protection des données, la sécurité et la confidentialité des données hébergées sur le cloud. Vous savez que plusieurs institutions qui ont migré vers le cloud, la sécurité, la protection de la donnée, elle est devenue une préoccupation majeure. Donc, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait pour contrer tout ça? Elle a d'abord introduit un certain nombre de mesures. Je citerai une première mesure, l'ancrage juridique. Il est extrêmement important pour réglementer le cloud computing en Algérie. L'Algérie, par le biais de son ministère des télécoms et de la numérisation, l'Algérie, elle a installé toute une autorité de la régulation des télécoms de manière générale, des autorités dédiées exclusivement à la régulation et en particulier la migration vers le cloud. Donc actuellement, qu'est-ce que je peux vous dire de manière concrète? C'est que nous avons une autorité de régulation. Les fournisseurs de cloud, c'est elle qui leur donne l'accréditation, en fait l'autorisation, mais après quoi? Il y a un cahier des charges, il faut qu'ils le respectent. D'abord, ils doivent mettre en place les mécanismes de protection des données hébergées sur le cloud, des mécanismes. Il faut aussi qu'ils mettent en place tout un dispositif de contrôle et d'audit permettant à même de savoir, vous avez le droit, si vous hébergez chez un fournisseur, vous êtes une institution, je suis une banque, je dois avoir le droit d'auditer chez le fournisseur pour m'assurer que les mécanismes de sécurité de la donnée sont réellement mis en place, le transfert des données, etc. Et puis tout ça, c'est régi par une loi, la loi, l'équivalent du RGPD européen, c'est la loi algérienne de la protection des données à caractère personnel. Elle a été mise à jour et l'Algérie elle a installé une autorité nationale de la protection des données qui est
qui est là pour régir la protection des données et pour régir la migration vers le cloud. Voilà. Donc il y a tout un mécanisme. Tout un mécanisme, tout un process Voilà, oui. autour de ça. Justement, le volet, les fournisseurs, le volet juridique, Oui, oui. peut-être avec plus de détails. Peut-être plus sur le volet métier, justement, le système bancaire qui nécessite la cybersécurité, le cloud, la sécurité des informations. Un autre domaine, c'est oil and gas, c'est un domaine où la sécurité de l'information et la sauvegarde de l'information aussi est très importante. Absolument, absolument. C'est-à-dire, juste avant d'aller plus loin Oui. dans ma réponse, je voulais juste partager ça avec vous que en 2022, il y a eu un rapport d'audit de la maturité du cloud en Algérie. Donc, pour mesurer la maturité, il faut des critères. Comment on mesure que tel et tel pays est mature. Oui. Donc il y a eu des critères c'est des critères de est-ce que il y a un vouloir aller vers le cloud. Ça, j'ai une petite parenthèse Oui. pour ça. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. Oui. Comme on dit en anglais, it's a must. Oui. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est pas un besoin juste. Lazim. It's a must. Donc ça, Oui. on doit le comprendre tous. Toutes les technologies, les solutions, c'est le cloud. On n'a pas autre choix que ça. Donc il y a aussi la gouvernance et la conformité. Comme ma compatriote vient de le dire, la gouvernance, vu que c'est le premier responsable du pays qui a décidé, avec tous les responsables, les hauts responsables du pays, ont décidé de leader ça, c'est-à-dire de prendre le lead de tout ce qui est digitalisation, entre autres le cloud, etc. Et ça, c'est un pas très important pour nous, parce que le rapport de 2022, les résultats étaient moyens, mais là on voit que c'est un jump extraordinaire dans tout ce qui est conformité, gouvernance. Il y a eu plein de lois autour il y a eu une législation spécifique au cloud. Donc pour tout ça, c'est pour revenir à votre question. L'oil and gas et les banques et les finances, c'est ceux-là qui résistent plus. Oui. C'est-à-dire la donnée, elle est critique, il ne faut pas que je la partage. Oui. Et c'est un mindset. Et aussi, c'est aussi un change management. C'est à faire chaque projet. Il y a un change management. Il faut préparer les gens, les sensibiliser, leur montrer que c'est pas aussi c'est aussi sécurisé que s'ils l'ont chez eux. Oui. Peut-être plus. Voilà, donc c'est pour ça que même les lois qui ont été publiées ces deux dernières années, elles ont permis aussi à des fournisseurs algériens, des startups et des fournisseurs de déployer des data centers tier 3+, tier 4. Donc ça aide énormément à déployer, pas à déployer, mais à encourager les entreprises à héberger leurs données dans le cloud. Exactement. Lyouma, comme vous avez dit justement, l'importance du cloud ou de la cybersécurité aussi, il doit y avoir une réglementation autour, et c'est ce qui a été fait, Lyouma, pour les lois. Oui. Et c'est tout un process, toute une chaîne de valeur en fin de compte qui va en bénéficier. Maintenant, les startups kif vont bénéficier justement du cloud, où Lyouma, j'imagine qu'il y a énormément d'avantages. N'importe quelle entreprise, startup, ou la grande entreprise, de migrer
vers le cloud. اليوم علاش على خاطر نساو ثم زاد une liaison مع كيف la sécurité de ces données là. Le cloud en quelque sorte اليوم ça permet de sécuriser les données هذوما. هذه حاجه كيما قلتوا من الاول نساو que vous êtes en train de voir de plus en plus en Algérie, dans le marché algérien, et tout est en train de suivre en parallèle. Si oui, la réglementation, mais aussi les moyens nécessaires à mettre en place. Chez Confam, il y a toute une infrastructure. On parle d'une infrastructure en fin de compte. Tout à fait. Pour le cloud. Donc, l'évolution, qu'est-ce qui attend le marché algérien en termes de cloud, de cybersécurité? Quelle est la vision? Moi, je vous le dis, je vous le dis. Ce qui attend l'Algérie dans le domaine du cloud, en fait, maintenant qu'il y a les, comment on peut les appeler, déjà il y a l'ancrage juridique qui est là, oui. Il y a ce process d'attribution de l'accord en fait de la part de l'autorité de la régulation des télécoms dans le domaine du cloud. Et là, les institutions vont être mises en confiance pour aller vers le cloud. Vous savez, il y a aussi un aspect culturel. Hein. Oui, exactement, on doit y revenir aussi. Parce qu'à un moment donné, les institutions, elles vont vous dire, Anaya, je préfère le on-premise, mes données sont chez moi, plutôt que sur le cloud. Oui. Mais maintenant, ce besoin d'aller vers le cloud, maintenant, il est en train de se populariser parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les institutions, elles ressentent de plus en plus la nécessité, ne serait-ce que pour le stockage des données, l'importance des volumes. Donc, en fait, ce qui attend l'Algérie, moi je pense qu'un grand pas a été franchi dans ce sens qu'il y a l'utilisation du cloud. Maintenant, on peut dire qu'elle est régie par un ancrage juridique. Oui. Il y a des lois, toute une législation. Et il y a aussi ces lois, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, voilà, le fournisseur du cloud computing est tenu de respecter des questions indiscutables par rapport à la protection des données. Donc il faut qu'ils mettent en place d'abord les mécanismes avérés de protection des données. Il faut qu'il y ait tout un dispositif de contrôle et d'audit pour voir qu'il n'y a pas de faille de sécurité au niveau des plateformes du fournisseur du cloud. Oui. Donc, c'est vrai que ça reste un peu timide, mais comparé à il y a 2 ans, pour moi, les choses évoluent. Pas rapidement, mais elles évoluent. Voilà. L'évolution, justement, l'importance, vous avez cité quelque chose d'important, Madame Arkila, à nous sensibiliser justement aussi. C'est une culture, toi, les Mawjouda. C'est ça, donc ça, la culture, vous l'avez vu, justement, Fidzer, qui m'a parlé les entreprises, les startups, ou Riro, c'est une culture qui est mise en place. Ou qui m'a parlé un mot très important, ce n'est plus juste un besoin ou la chose qu'on peut avoir, mais c'est un must. لازم يكون موجود الكلاود في اي شركه مهما كانت اليوم. On est obligé, comme je l'ai dit, on est obligé. Parmi les critères d'évaluation du cloud maturité, je veux dire la maturité, comment on mesure, c'est la sécurité. Oui. Vous avez parlé de la cybersécurité, c'est un sujet qui a commencé à avoir vraiment de l'importance il y a quelques années de ça. Et ça, c'est la sécurité. Cybersécurité, il y a plusieurs axes en cybersécurité. Il y a l'axe sécuriser ses infrastructures. Aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le behavior, c'est-à-dire l'attitude d'un qui dit un email, par exemple, il ne faut pas qu'il clique sur n'importe quel attachement. Et ça commence à rentrer dans la culture des personnes. Des personnes, on éduque petit à petit les personnes, donc parce que ça c'est un des axes de la cybersécurité. Aussi un axe important que les gens ne connaissent pas d'Orca, c'est ils connaissent mais ils donnent pas beaucoup d'intérêt à ça, c'est le IR, c'est Incidence Response Team. C'est quoi Hadi? Pour donner un exemple, oil and gas par exemple,
Et les sites pétroliers, ils ont des pompiers. Des pompiers Voilà. le site. Il n'y a pas le feu, mais ils les ont. Temac. Donc c'est Prévenir. Exactement, Prévenir, c'est pour prévenir au cas où. prévention. Donc Oui, la l'incidence prévention, response team HDA, c'est une équipe qui peut être hybride, qui peut être sur site ou la remotely, c'est-à-dire à distance. Oui. Et cette équipe, c'est celle-là qu'il faut penser à avoir dans des grandes entreprises, banques ou oil and gas. C'est une équipe d'experts qui doit réagir au cas où il y a un incident. Exactement. Ça serait super. J'espère que, peut-être c'est un rêve, mais j'espère qu'il va se réaliser, que cette équipe d'experts, elle doit, si elle est maghrébine, c'est encore extraordinaire. Oui. Donc c'est... واليوم le potentiel y est. le potentiel est lié. Le potentiel est lié. اليوم خلينا نقولوا الحاجه هذه يمكن احنا اليوم نحكيو سورتو على لي ديفيرون سيكتور اليوم دونتربريز لي ديفيرون زونتربريز لكن حاجه تتعلم من قبل اليونيفرسيتي تتقراو اليوم خلينا نقولوا سواء موجودين في المغرب في تونس في الجزائر في المغرب العربي بكله وكيف كيف موجودين حتى لبرا نلقاو صغارنا اليوم دو مغرب اللي يمشيو لبرا كي سون انورميمون دوموندي اليوم في النهايه نتاع الحلقه نتاعنا شنو هو اليوم يمكن ماني تقولوا سواء التوانسه الجزائريه كيف كيف اللي يسمعوا فينا ما يخص اليوم سو سوجي لا سيبر سيكوريتي كلاود كيف كيف وين ماشيين وشنو تتمناو بوتيتر ان ميساج بوتيتر ديسبوار على فان نبدا معك انت مدام عقيله. Le message que je voudrais véhiculer, c'est qu'il y ait réellement un cloud maghrébin et que je pense que ça n'a rien de sorcier. On peut œuvrer pour les pays du Maghreb et chaque pays peut avancer maintenant pour réellement développer le cloud, élargir son utilisation. Et vous savez que je suis sûr que les technologies sont là et les volontés sont là chez tous les pays du Maghreb. Et il y a des compétences et des expertises qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui n'ont rien à envier à celles d'outre-mer. Oui. Donc voilà le message que je voudrais véhiculer. Principalement, c'est ça. Il y a aussi ce qu'il a dit mon collègue, c'est que la sensibilisation reste. Oui. On ne peut rien faire sans sensibilisation. C'est vrai. Oui. Vous avez beau mis les meilleurs dispositifs de sécurité au monde, vous pouvez investir dans des équipements de sécurité très coûteux. Si vous ne sensibilisez pas, c'est vrai, le marché. Voilà, donc la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité est une exigence de sécurité majeure. Exactement. اليوم voilà. Deux points مهمين سواء نحكيو على sensibilisation كيف كي نحكيو اليوم على pourquoi pas زاد اليوم كما قال بكري زاد سي سعيد on peut rêver وشكون يعرف تنجم تكون موجوده ان كلاود مغربان اليوم وون كابابل ان شاء الله هذا شنو نتمنى سي سعيد كيف نخلي لك يمكن كلمه الختام لو ميساج كو vous voulez véhiculer اليوم. Le message il est simple. Le message c'est de pour moi cette étape doit être conduite par des jeunes. Ça c'est il faut vraiment qu'on laisse les jeunes porter ça parce que ils vont travailler avec, ils seront en face de ça. Peut-être on sera en retraite, mais ça va tellement très vite. Absolument. Ça va tellement très vite. Il faut vraiment que les jeunes soient impliqués et c'est ça qui va les faire. C'est ce genre de challenge qu'il leur faut pour qu'ils restent un petit peu في بلادهم. Oui, exactement. Voilà. Mais il faut les encourager, exactement. شكرا لكم tous les cas اللي كنتم موجودين بحذانا بالحق ان غران بليزير وحبيت حتى في النهايه نقولها كنا موجودين من اول اديسيون في الام سي سي او ومن البدايه كان اسمه مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو اليوم سان غران بليزير انه بالحق le salon كله d'année en année pour sa 3e édition il accueille de plus en plus اليوم خلينا نقولوا كيف nos compatriotes خواتنا
ضيفتنا اليوم من زاير موجودين. شكرا لكم اللي كنتم موجودين معنا. مدام أخيلة وسديد شكرا لك اللي كنت موجودة معنا. Responsable de la sécurité du système d'information et continuité d'activité au niveau de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural. شكرا لك. شكرا لك كيف سي سعيد. Merci à vous. CEO dans le Oil and Gas. مازال كنا احنا مواصلين معاكم اليوم في الحلقات نتاعنا MCCE les émissions الكل سبيسيال ملهوني ما بعد إيكوما كيف مازلنا مواصلين معاكم كارير سايبر تولك مع أسامة السويعي اللي شفته هوني موجود معنا في الصالون من توا. طول شكرا لكل المستمعين نتاعنا. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. رانيا منصور في الإخراج، إدم مدر في الإخراج الرقمي، بني الغربي في البرودكسيون، كيف في الديجيتال موجودين معنا. سارة راني نشكر كل الفريق وشكرا لكل المتفرجين نتاعنا. وكيف تقوى مديوني اللي مازالت مواصلة معنا. شكرا لكم الناس الكل. Merci. يعطيكم